सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सतनाम तन वाहिगुरु साहिब जी मुंदा संतोख शरम पत जोड़ी ध्यान की करें बपूत किंथा काल कुवारी कायम जुगत डंडा परतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आदेश तिस आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहिब जी दी ये 28वीं पौड़ी है। इसकी विचार जथेदार
बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल, मुख सेवादार हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब है, जो हर साल की तरह बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा बंगला साहब 3 छबीलां लगनियां हन। एक छबील अमृत वेले तो चल रही है। सो संगत ने जो भी सेवा भेजनी है वो राशन स्टोर दे विच भेज दिओ, भावें रूह अफजा होवे, दुध होवे, खंड होवे, बर्फ होवे। कोई भी प्रेमी या कोई जथेबंदी वखरी छबील लाउण दी खेचल ना करे। जिन्हां ने सेवा करनी है वो इन्हां ही 3 छबीलों ते जिथे मर्जी आके खड़े होके सेवा कर सकते ने। आओ सुनेहा देने की कोशिश करिए कि छबीलां गुरु हरकृष्ण साहब जी दियां ने, बंदियां दी नहीं। क्योंकि अज बंदियां दी मशहूरी ने मेरी कौम का बड़ा नुकसान किया है। मैं रात भी कथा विच बेनती की सी, वो लोग जिन्हां दी साइलेंट मूवमेंट है वो अज साडे घरां तक पहुँच गए ने। असीं घर दे बूहे तक नहीं पहुँचते, पर बैनर साडा 10 फुट उच्चा हुंदा है। साडे तो पहलां साडे विरोध करन वाले वो पहलां झंडे 'च डंडा पा के खड़े हो जाते ने। सो आपां हथों दे के भला मनाइए दा बहुत वड्डा सिद्धांत गुरमत दा, इनू अपने पल्ले बन्नीए। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरुद्वारा बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते आप जी कोई भी सेवा भेज सकते हो। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो आप जी सेवा कर सकते हो। इमारत की सेवा जो हॉस्पिटल है जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। कल 4 तरीक तो गुरमत कैंप शुरू होणगे। हर सिंह सभा नूं हर सभा सोसायटी नूं बेनती है कि आप जी धर्म प्रचार कमेटी तो सहयोग लो। आओ आप सारे अपने बच्चों नूं, अपनी जनरेशन नूं, अपनी पनीरी नूं संभालीए। 1984 दे विच जो दरबार साहब ते हमला होया, सिंह सिंघणियां बच्चे शहीद होए, उन्हां दी याद विच कल 11 बजे पाठ की आरंभता हुई सी। और आने वाला कल 4 तरीक नूं सवेरे 10 बजे भोग पैणगे। उपरंत कीर्तन होएगा, पंथक विचारां होणगियां, कौम की चढ़ती कला वास्ते अरदास होवेगी। सो आप जी इन्हां सारे समागमां विच अपना कौमी पंथक फर्ज समझदियां हाज़री भरो। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। जथेदार बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪੁ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦਿ ਲੈ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰ ਪਰਯੰਤ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਏ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਰਕਾਰੇ ਕੁਲ ਆਲਮ ਹਜੂਰੇ ਅਨਵਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸਰਬ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰੁੱਠਣਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿ ਵਡਭਾਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫਸਾਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਐਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤਪਦੀਆਂ ਲੋਵਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਪਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤਪਦੀ ਵਗਦੀ ਲੋ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਜਿਨ ਨਾਮ ਕਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਰਾਗਣ ਹੀ ਰਾਗਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਕੈ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀਓ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਸੁਮਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਮੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਸੁਮੇਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ 18 10 20 ਤੱਕ ਸਰਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਾਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ
ਤੇ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸ਼ਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਜਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ, ਜਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਰਾ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਦਪੁਰ ਯਮੁਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਦਪੁਰ ਯਮੁਨਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਨਮ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਜ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, क्या हुआ जो ये तन जल रहा है, मन तो शीतल है, हरि नाम से गज के आखो सतनाम। आखिया साईं जी की होया जे शरीर जल रहा है, पर वाहिगुरु दे नाम दे नाल, क्योंकि कल ताती ठंडा हर नाओ, परमात्मा दा नाम ठंडा ਠਾਰ है, परमात्मा दा नाम ਹਿਰਦਾ शांत कर दिंदा, विकारां दी तपश, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਤਪਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਮੁਜੱਜਦ ਅਲਫ ਸਾਨੀ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਸਰਹੰਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡੋਲੇ, ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਝੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੇ वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ के इस तन को खुशी से फोड़ देते हैं, न तख्तों न ताजों न हूरों की हसरत, अगर खुदा भी खुदाई दे तो उसे वापस मोड़ देते हैं। गज के आखो सतनाम। शहादतां दे राह ते चलण वाले ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਔਰ ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। 1947 ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਨੇ ਉਹ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਰਦਾਸ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਥਾਂ। विद्वान कहता शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की गुरमुख प्यारे उस स्थान तो उस जगह तो उथे नतमस्तक होना ये बड़े भागां दी निशानी है। शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह की शहादत गुरमुख प्यारिओ। और नाल ही मैं बेनती करा आ 1 जून तो 6 जून का दिहाड़ा सत्कारयोग सिंह साहब ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ जी मुख ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहब कथा तो पहला उन्होंने पासों आप जी ने सरवण किया जिस तरह 1984 के अंदर साढ़े श्री अकाल तखत साहब के उपर हमला किया गया मौके की हिंद सरकार के वलों। सचखंड श्री दरबार साहब ते हमला शहादतां गुरपुरब मनाउण वास्ते गईयां संगतां दे उपर दिन देखो चुनिया गया कि गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह की शहादत का दिन के विशेष करके कतरता होवेगी। संगतां ते रोज़ाना बंगला साहब आउंदियां ने पर अज विशेष करके आ रहीआं ने। संगतां ते रोज़ाना सीसगंज साहब आउंदियां ने, रकाबगंज साहब आउंदियां ने, सचखंड श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब विखे आउंदियां ने, पर गुरपुरब वाले दिन विशेष करके संगतां समा कढ़ के गुरु के दर्शन इशनान करन वास्ते स्थानां ते आउंदियां ने। दिन चुनिया गया गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज की शहादत दा, शहीदी गुरपुरब नूं मनाउण वास्ते संगतां आईयां सन, पर उन्हां ते हमला करके जिस तरह कतलेआम कीता गया मैं समझदा बहुत वड्डा इस देश के उपर एक कलंक है जिहड़ा सदा रहेगा। उस वेले दी सरकार ने कुछ नहीं सोचिया
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਥਾਨ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਥਾਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਹਮਲਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ, ਕੰਨੇ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀਆਂ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚੋਰ ਆਵੇ, ਸਾਧ ਆਵੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਸਭ ਲਈ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਵੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਆਵੇ, ਰਾਣਾ ਆਵੇ, ਰੰਕ ਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਖੁਸਰੋ ਲੰਗਰ ਛਕ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛਕ ਗਿਆ, ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਹਾਨੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਘੜਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਤ ਪਾ ਦਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਈਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਸਫਲੀ ਕਰਿਓ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਕਿ ਜ਼ਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਐਸਾ ਰੋਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲੀਨ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਭੱਠੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਬਲ ਕੇ ਬਰਤਨ ਚੋਂ ਲਟ ਲਟ ਕਰਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ। ਅੱਗ ਤੇ ਉਬਲ ਆਪਣਾ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆਏ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆਏ। 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਕ ਉਚਾਰਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਾਬਰ ਜਰਵਾਣੇ, ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾਦਰ ਕਦੇ ਅਬਦਾਲੀ। ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹੇ ਦਾ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, 5 ਕਕਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਘਰ ਘਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਪੱਤਾ ਸਲਗਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੜ ਪਾਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ ਓਨਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਂਗ ਆ, ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਓ ਓਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਦਰ ਭਵਕਿਆ ਕਰ ਖੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਜਿਨ ਲੁੱਟੀ ਫੌਜ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਸਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵਰਤਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਮਿਟਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰਿਆਰ ਤੀਰ, ਸੈਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਜਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰਗ, ਜਿਤੇ ਅਸਤਰ ਭੇਂਗ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇੰਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਖਾ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਗੜ ਖੰਡੰ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰ ਬਰ ਭੰਡੰ, ਪੁਜ ਦਾਂਡੇ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ, ਜੋਤ ਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ। ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰ, ਕਿਲਵੇ ਹਰਨੰ ਅਸ ਸਰਨੰ। ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰਨ, ਮਮ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗੰ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਬਣਾਏ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰੰ ਕੇਸੰ ਨਰੰਗ ਭੇਟ ਜਾਨੋ, ਗਹੇ ਕਾਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤੈ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ। ਇਹ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸੰ ਨਾ ਦੇਹੋਂ ਦਿਦਾਰੇ। ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲੇ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸੀ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਕਦੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਮਾਲਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਤਖਤਾਂ ਦੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਔਰ ਫੌਜਾਂ ਦੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ, ਖੇਤ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚਵਾ ਆਪਣਾ ਤਦ ਮਿਲਣੀ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 28ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਚੰਦ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਗੇ ਆਇਓ, ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ, ਸੰਗਤ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਜਗ ਆਇਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਲਿਆ ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਲਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲੀ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰੀਵ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਵਿਭੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੌਨੰਦ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਵਾਹਾਂ ਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹਾਂ ਮਲਣੀਆਂ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਮਕਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ
ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਵਿਭੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਥਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਫਣੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਿੰਥਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਖਫਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਰ, ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰਸ, ਰੂਪ, ਗੰਧ। ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਡੰਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਿ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ, ਆਸਾ ਭਾਵ ਡੰਡਾ। ਡੰਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਨ। ਡੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਲੋੜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ। ਵੈਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਡੰਡਾ, ਪਰ ਡੰਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਬੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਡਾਂਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ। ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਡੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਣ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ, ਆਸਾ ਹੱਥ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਭੁੰਗ ਘੋਟਣੇ ਕੋ, ਵੈਰੀ ਦਲ ਰੋਕਣੇ ਕੋ, ਮੂਰਖ ਕੇ ਠੋਕਣੇ ਕੋ, ਸੋਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭੰਗ ਚੜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦਗੀ 'ਚ, ਭਗਤੀ 'ਚ, ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇਗਾਂ ਰਗੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਬੇਰੀ ਦਾ ਡੰਡਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਗੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਭੁੰਗ ਘੋਟਣੇ ਕੋ, ਵੈਰੀ ਦਲ ਰੋਕਣੇ ਕੋ, ਡਾਂਗ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਗਤਕਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੂਰਖ ਕੇ ਠੋਕਣੇ ਕੋ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੋਹੇ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਵੈਰੀ ਦਲ ਰੋਕਣੇ ਕੋ, ਮੂਰਖ ਕੇ ਠੋਕਣੇ ਕੋ, ਸੋਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਝਾੜਨੇ ਕੋ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਉੱਚੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਝਾੜ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਡੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵਗਾਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-4 ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਹੀ ਲੈਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਲ। ਇਸ ਕੰਮ ਵੀ ਡੰਡਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਝਾੜਨੇ ਕੋ, ਤਸਕਰ ਕੇ ਤਾੜਨੇ ਕੋ। ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਈ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਚੋਰ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾਰੋਗੇ? ਜੇ ਡੰਡਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਧਾ ਹੋ ਜੂ, ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡੰਡਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਤਸਕਰ ਕੇ ਤਾੜਨੇ ਕੋ, ਸੱਪ ਮਾਰ ਡਾਰਨੇ ਕੋ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕੋ ਨਾ ਪੈਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੀ ਬੜਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 90% ਸੱਪ ਡੱਡੂ ਖਾਣੇ, ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 10 ਕੁ ਕਿਸਮਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਡਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਹਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਮੂੰਹੋਂ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਪ ਹੱਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਫਲ ਫੁੱਲ ਝਾੜਨੇ ਕੋ, ਤਸਕਰ ਕੇ ਤਾੜਨੇ ਕੋ, ਸੱਪ ਮਾਰ ਡਾਰਨੇ ਕੋ, ਸੋਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ 6 ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ ਡੰਡੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਗੁਣ ਆ ਡੰਡੇ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ।
ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਭਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਡੇ ਹੋਵੋ ਦੂਜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਦੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਾ ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 6 ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਗ ਕੇ ਚਰਾਵਣੇ ਕੋ, ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਹਟਾਵਣੇ ਕੋ, ਬਾਲਕ ਡਰਾਵਣੇ ਕੋ, ਛੋਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਗ ਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਡੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਹੱਥ 'ਚ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਨ ਝਾੜੂਗਾ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬਹੂ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਲੋਤਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਸੇਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਹਟਾਵਣੇ, ਬਾਲਕ ਡਰਾਵਣੇ ਕੋ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋਊ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੇਵਾ ਕਰੂ। 9 ਗੁਣ ਡੰਡੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ। ਵਗ ਕੇ ਚਰਾਵਣੇ ਕੋ, ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਹਟਾਵਣੇ ਕੋ, ਬਾਲਕ ਡਰਾਵਣੇ ਕੋ, ਛੋਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ 9 ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਜੇ ਸੁਣ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ 10ਵਾਂ ਸੁਣ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ, फल फुल झाड़ने को, तस्कर के ताड़ने को, सप मार डारने को, छोटा सावधान है। वाग के चरावने को, कुत्ते के हटावने को, बालक डरावने को, छोटा सावधान है। कहत बिहारी राम सोटे का है सारा जहान। कहते थे भलवान सीधी दुनिया नहीं है, सारी दुनिया सोटे दी होई भी है। डंडे ते डेरा ते डंडे अगे ही सारे झुकदे आ। जिहदा डंडा कायम नूं हरेक सिर झुका के सत श्री अकाल करके लंघदा। कहते कहत बिहारी राम सोटे का है सारा जहान। जिस हाथ सोटा तिस ही का मान तान है। गजखे आखो सतनाम। भले मानस की भलमानसी नूं कोई सजदा नहीं करता। जिहदा डंडा कायम, डांग कायम, सोटा कायम, ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਤਾਣ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਝੁਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਆ, ਹਰੇਕ ਝੁਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਹੋਊ ਦੂਜੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਡੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰੀਵ ਡੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ। ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। 12 ਪੰਥ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਈ ਪੰਥ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਆ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੇ ਜਗ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਜੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ। ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ। ਜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ। ਜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮਨ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਸੇਖਾ, ਤਿੰਨ ਪੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਖਾ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ ਤਨ ਛੂਟੇ, ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਚਲ ਦਲ ਪਤਰ ਪਤਾਕ ਪਟ ਦਾਮਨ ਕੱਛਪ ਮਾਥ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਦੀਪਕ ਸਿਖਾ ਜੋ ਮਨ ਬਿਰਤ ਅਨਾਥ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸ਼ੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ ਧਰਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਬੇਦੋਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਨਾਦਿ, ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਮਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਨਾਹਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਝੁਕਾਓ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ